जय श्री सत्यनारायण स्वामी कर जय आनंद एक बार हरि बोल। लेखी लिभायण पार भगत जी तुम्हर। अनेक प्रकार महापुरुष मान वाणी महापुरुष मान सानिध्य प्राप्त हेले किंवा तांको दर्शन कले तांकर शुभाशीष प्राप्त हेले जीवन धन्य हो जाए। एवं जी अनाबिल स्नेहर पात्र ए संसार को जी गढ़ी तांकरी छड़ा अन्य के ही न पारे। जे जीवन मरणर सूत्र को तांकर हाथ में धरी था से हेले परम ब्रह्म परमात्मा गुरुदेव। धरा पृष्ठ को आसती अवतीर्ण होइकी भक्तंकर रक्षणाबेक्षण करती तांको महामहा विपदर उद्धार करती। से केवल हो पारती साधारण मनुष्य नुहंती मानव एजे भव भय हारी भाविया जनक दृश्य नुहंती कहारी। केवल जी भावे तांको ही से देखा जाती तांको ही से भगवान होती तांको पई से भगवान होती। जे न भाविला न पाइला जादृश्य भावना जस्य तादृश्य सिद्धिर भवती। जेमती जी भावना करे तार सिद्धि मध्य सेमती पाए। ए मध्यरे सुनिबा ठाकुरंकर जने अंतरंग लीला संगिनी माने ठाकुरंकर चरण सेविनी तांकर भगवान को प्राप्त करिवार जो समय रे अनेक प्रकार स्तर थाए तांकर लीला को दर्शन करिसंती तांक पाखरे बसिसंती तांकर अति आपणार पुत्र को मध्य ठाकुरंकर चरण तले समर्पण करछंती। जा फल से शेष रे सन्यासी थिले शेषानंद बाबा कर माँ ठाकुरंक बहु पुराणा ओ समर्पित भक्त माँ नीला माँ। ठाकुर तार सर्वस्व सांसारिक हानि लाभ भलमंद दुख सुख समर्पण भलमंद दुख सुख समस्त कर्म अर्पण करी संसार पथरे आगौ थांती। जेकोसी सामान्य कर्मटी हेले भी प्रथमे ठाकुर को जनाए अनुमति निए तापर ताको कार्य परिणत करे। से समस्त स्नेही नीला माँ ठाकुर को जेपरि निजर करिथाए भक्त मानक मध्य भाई भौणी परि स्नेह और आदर रे किणी निए। ठाकुरंक बहु लीला खेला से भाग नहीं खेली खेलाई प्रभु ठाकुरंक कथा स्मरण कला मात्रे से भावविहल हो पड़ती। झरी जाए लुहर झरणा आखि पतार तार। से कहे 1945 मसीह मु भारी असुस्थ हो पड़ी किए गुणीगारडी करी मो मुंड को बाचाल कर देथिला। मु कौन करी कौन कहे किसी जाने पारे ना। भोक शोष निद कुआडे उभे गला। मु कंकाल सार हो पड़ली। बहु डाक्तर कविराज गुणिया तांत्रिक आश्रा नेली मात्र सबु कथा वृथा। यह समय जनेक हाईस्कूल तेलुगु पंडित भेंकैया शर्मा छत्रपुर को बदली हुई आसिले। से आसी आम घर पाख अल्प दूर रे घर भड़ा नेले। तापरे हठात मोर रोग खूब बढ़ीगला। कथा हो स्त्री तायारम्मा मते कहले तांको स्वामी ए रोग को भल करदेवे झड़ फुंकारे। ता परदिन से हाईस्कूल शिक्षक भेंकैया शर्मा आसी झड़ा फुंका आरंभ कले। 2 दिन पर मो स्वास्थ्य टिके उन्नति जनागला। मात्र से कहिले करमणा मठ गले मो गुरुदेव जगतगुरु ठाकुर अभिराम परमहंस देव दर्शन और आशीर्वाद संपूर्ण आरोग्य हो। 1950 मसीहा जनवरी मासरे आम पियन रामस्वामी
ଓ ଭେଙ୍କୟା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମୁଁ କରମଳା ଗଲି। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ମୋ ଦେହରେ ବିଜୁଳି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କଲି। ଠାକୁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ମୁଁ ଫେରିଆସି ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ। ତାପରେ ସେହି ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏସ୍ ଭେଙ୍କଟପତି ଓ ବଡ଼ନନ୍ଦ ସାବିତ୍ରାମ୍ମା ସହ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କରମଳା ଗଲୁ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କଲୁ। ଆମର ଜାତକ ଗ୍ରହ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ। ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ଛତ୍ରପୁର ଆସିଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ବଂଶଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖିଲେ। ମୋ ଜାତକ ଗଣନା କରି ସେ କହିଲେ 57 ମସିହାରେ ମୋର ମାର୍କ ଦଶା ଅଛି, ବିଶେଷ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏହି ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲା ଦିନରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ କଲା ପରେ ଘରର ଯାବତୀୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଏ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନ ନେଇ କିଛି କାମ କରିନାହିଁ। କରମଳା ମୁଁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଗଲୁ। ମୋ ଜାତକଟି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଥାଉ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲୁ। ମାର୍କ ଦଶା ମଧ୍ୟ କଥା କହିଲୁ। ଜାତକଟି ସେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ହଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିର୍ଭୁଲ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁ ପାପଗ୍ରହ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି 31/7/57 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 9:30 ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମାର୍କ ଦଶା ଅଛି। ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ। ଠାକୁର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବାଜୀ, ସେ ଗ୍ରହରୂପୀ 10 ଅବତାର ଭଜନ ଟିକେ ଗାଇଲ ଦେଖି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବା ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରବି ରୂପ ନରସିଂହ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ, ପରଶୁରାମ ରୂପ ମଙ୍ଗଳରେ, ବାମନ ବୁଧ ରୂପରେ ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭେ ହଳଧର, ଶୁକର ରୂପରେ ଶୁକ୍ର ଥାଅ, କଳ୍କି ରୂପେ ଶନିଶ୍ଚର, ଖେଳ ମଦି ଅସଙ୍ଗର, ବୌଦ୍ଧ ରୂପେ ସିଂହୀ କାତନୟ, କୁର୍ମ ରୂପେ କେତୁ ହୋଇ, ଫଳ ଦିଅ ହୃଦେ ରହି, ଲଗ୍ନ ରୂପେ ମୀନ ଅବତାର, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେଇ କରୁଥାଅ ଖେଳ, କେ ମେଣ୍ଟିବ ଶକ୍ତି ଅଛି କାର, 10 ଅବତାରେ ତୁହି ଫଳ ଦିଅ ଗ୍ରହ ହୋଇ, ଧାତା ରୂପେ ଲେଖିବ ଲଲାଟେ, ଲେଖିଲି ଭାଇଣ ପାର, ଭକତ ଯିଏ ତୁମ୍ଭର, ବାଇ ଡାକେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ। ଆମେ ସେଥର 2 ଦିନ ଆଶ୍ରମ ରହି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଫେରିଲୁ। ସେ ମାର୍କ ଦଶାରେ ମୁଁ ମୋଟେ ବିବ୍ରତ ହେଲି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ସେ ତ ଧାତା ରୂପରେ କର୍ମଫଳକୁ ଲଲାଟ ପଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଲଲାଟ ଲିଖନ ଲିଭାଇ ପାରିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଆମ ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ। 31/7/57 ମସିହା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି। ଠାକୁର ଆଳତି ମନ୍ଦିରରେ, ଭକ୍ତମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ତନ୍ମୟ। ଭକ୍ତ ମେଳାରେ ଆମେ ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଆଳତି ବଢ଼ିଲା। ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଠାକୁର ସିଂହାସନ ତଳେ ଠିଆ ହେଲେ। ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ଜଣା ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ 2 ଚକ୍ଷୁରୁ ଦିଆସିଲିର ଚକ୍ରିବାଣ ପରି ଆଲୋକ ରେଖା ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଗୋଟାଏ ରୂପେଲି ରଙ୍ଗର ତିଜିଆନ ଧଳା, ଅନ୍ୟଟି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର। ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ପରି ସେ ଆଲୋକ 2ଟି ଯାକ ଚକ୍ଷୁ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଫୁଟ ଆସି ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। କେମିତି ଗୋଟାଏ ଭୟ ଲାଗିଲା। ଠାକୁର ସେଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଆମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ପଦ ତଳେ କଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ 2ଟି ଆଲୋକ
ଗୋଟିଏ ଶୁଭ୍ର ଅନ୍ୟଟି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଡରିଗଲୁ କି ଲୀଳାମା? ସେ ଧଳା ଆଲୋକଟି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଆଉ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକଟି ଯମର କାଳ ଫାଶ। ଆଜି ତୋ ମାର୍କ ରିଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି, ତାକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ କିପରି? ଏହା କହି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତାଙ୍କ ଅଭୟକର ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଲୋତକ ଦୁଇ ଧାର ଶ୍ରୀପଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ ଛଡ଼ା ଆଉ ତା ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଲୋତକ ଦୁଇ ଧାର ଶ୍ରୀପଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ ଛଡ଼ା ଆଉ ତ ତା ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନରୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତୁମେ ଯାହାକୁ ତାରିପାର ମାରିବା ଶକ୍ତିକାର, ତୁମେ ଯାହାକୁ ମାରିପାର ତାରିବା ଶକ୍ତିକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହେ, ତୁମେ ହିଁ ଏ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଇହ ଏବଂ ପରକାଳର ଦେବତା। ଲେଖିଲି ଭାଇବା ଶକତି ଯାଠାରେ, ବାଛି ମୁଁ ଶରଣ ପଶିଛି ତାଠାରେ। ତୁମେ ମାରିପାର, ତୁମେ ତାରିପାର, ସବୁ କଥା ସିନା ତୁମରି ହାତ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ, ତୋ ମାୟା ସଂସାର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ବୋଲ। ଏ ଥିଲା ଲୀଳାମା, ଯିଏକି ଶେଷାନନ୍ଦ ବାବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟଣା ରହନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଏବଂ ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରୁ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ତେଲୁଗୁ ଭକ୍ତମାନେ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ମା ଲୀଳାମା, ତାଙ୍କରି ଅନୁଭବର କଥା। ସବୁଦିନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିକଟରେ ରହନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି।